Hello students, today in this video we will study the MCQs related to the third chapter, that is current electricity. First question ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. According to Ohm's law, current through a conductor is. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, the potential difference applied is V. Now the current will flow through this conductor. The current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, provided temperature and other physical conditions are remaining constant. That means we have I is proportional to V or V is proportional to I. This implies we can write V is equal to IR, or else I is equal to V divided by R. Here the current is directly proportional to the potential difference applied across the ends and inversely proportional to the resistance of the conductor. Okay, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ directly proportional to its resistance, but the current flowing through the conductor is inversely proportional to its resistance. Directly proportional to square of its resistance, that is also not right. Option C ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ, directly proportional to potential difference between the ends of the conductor. Option C is the correct answer. Option D ಏನಿದೆ, inversely proportional to potential difference between the ends of the conductor ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, but the right option is option C, directly proportional to the potential difference between the ends of the conductor. Okay, next question, second question ಏನಿದೆ, second question here is, here they have given Ohm's law holds good for insulators, metallic conductor, semiconductors and ionic conductors ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. Here the Ohm's law is applicable only for metallic conductors and that too at constant temperature and other physical conditions are remaining constant. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಡಿವೈಸಸಲ್ಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿವೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಡಯೋಡ್ಸ್, ಟ್ರಯೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 an expression which represents Ohm's law is, where symbols have usual meaning. Okay, here V is equal to IR. V is equal to IR is the equation or the expression which represents Ohm's law. Okay, third question answer ಏನಾಗುತ್ತೆ, third question answer is option A. Okay, option A is the correct answer. Next fourth question ಏನಿದೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಿವೈಸಸಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಡಯೋಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಏನಿದೆ, devices which do not obey Ohm's law are called as non-ohmic devices. ಯಾವ ಒಂದು ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಬರೋ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಏನಿದೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, when the temperature of the conductor is constant. Okay, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Ohm's law is valid when the temperature of the conductor is constant. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಏನಿದೆ, ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಐ ವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 4 ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರಾಫು correctly represents the IV characteristics. That means I along y axis, V along x axis. Graph na draw ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ we get a linear curve which is starting from the origin.
That means we get option A is the correct answer. Next question number 8 ಬರೋಣ. Question number 8 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. Question number 8, resistance of the conductor depends on. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ conductor. That means we can write the resistance of the conductor R is equal to rho L divided by E. Here rho is the proportionality constant and rho is called as the resistivity of the material, and this resistivity, it depends on the nature of the material and temperature. That means the resistance of the conductor, it depends on the length, it depends on area, and it depends on resistivity, means resistivity depends on temperature and nature of the material. Then we get the right answer here is the resistance of the conductor depends on length of the conductor, area of cross section and temperature. All the above are correct. Option D is the right answer. Next question number 9 ಗೆ ಬರೋಣ. Question number 9 ಏನಿದೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ inversely proportional to its area. That is also correct. Option C ಬರೋಣ, resistance of conductor increases with increase in temperature. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಲಿ, ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10ಗೆ ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಕಾಪರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಪರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ದ ಸೂಟಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಆರ್. ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡಯಾಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಾರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, the resistance of the conductor is directly proportional to length, inversely proportional to area. Okay, area of the wire is given by A is equal to pi r square. R is the radius of the wire. Here they have given the diameter. We can write in terms of diameter, R is equal to d by 2 whole square is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, pi d square divided by 4. Here the resistance formula will become R is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ R is equal to rho L divided by A ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲಿ, pi d square divided by 4 ಇದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 4 rho divided by pi, all these three are constant, ಅದನ್ನ K ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. L ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ L, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ d square. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಕೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇದನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ.
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ R2 ಅಂತ. R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಂತ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ 2L ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 2L, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ D/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ R2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನು D² ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ D²/4. 4 ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 × 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 8KL/D² ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ L/2 ಆ್ಯಂಡ್ 2D ಇದೆ. L/2 ಮತ್ತು 2D ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ R3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ K. L ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು L/2, ಡಿನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 2D ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 2D ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KL/2D ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8D² ಆಯಿತು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ R4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2L, ಡಯಾಮೀಟರ್ D ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ K, L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2L, ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ D ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ D². R4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2KL/D². ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R2 8KL/D². ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಲೆಂತ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2L ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D/2. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿರಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಳಗಡೆ ಲೆಂತ್ 2L ಐತೆ. ಅದೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿರಬೇಕು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿರಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಏನಿರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಳಗಡೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಡಿಮೆ. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11ಗೆ ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11 ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಹಿಯರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ. Resistivity it depends only on the nature of material and it also depends on the temperature. Here in this case the resistivity of a metal it varies only with the temperature. Okay, and it also depends on nature of material, but they have not given the nature of material here, they have given only the temperature. Option C is the right answer. Next question number 12. Question number 12 ಏನಿದೆ a wire of resistivity rho is stretched to 3 times its length. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೈರ್ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 3 times its length. ಮೊದಲು ಲೆಂತ್ L, ಆಮೇಲೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 3L ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಾರೆ. ನಾವು ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಏನಿದೆ 13 ಏನಿದೆ
IV characteristic of a copper wire of length L and area of cross section A is shown in the figure. The slope of the curve becomes, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ IV characteristics for copper ಕೊಟ್ಟಾರೆ. Okay, this is I and this is V. IV characteristic for copper they have given. This is for copper. ಇವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ, ಲೆಂತು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್, ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ opposite side is the current, adjacent side is the potential difference. Slope is equal to I by V. I by V is equal to what? 1 by R. Hangare reciprocal of resistance is the slope value. Okay, slope gives the reciprocal of resistance ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ R is equal to rho L divided by A ಇತ್ಲ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತೊಗೊಣ. That means slope is inversely proportional to resistance. Resistance is directly proportional to length, inversely proportional to area. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ becomes, slope is directly proportional to area and slope is inversely proportional to the length and slope is inversely proportional to ಏನಿದೆ resistivity of the material. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. The slope of the curve becomes less if the area of the wire is increased. ಇವಾಗ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೆಸ್ ಇಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಪ್ಪಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರೋಣ, ಲೆಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ, ಮೋರ್ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೋರ್ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೂ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಮೋರ್ ಇಫ್ ದ ವೈರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕಾಪರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಕಾಪರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಪರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೋರ್ ಇಫ್ ಅ ವೈರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್. ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಲೆಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಇವರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ I, the voltage V and the current I graphs for a conductor at two different temperatures T1 and T2 are shown in the figure. The relation between T1 and T2 is, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, VI ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ V and this is I. ಇವಾಗ at two different temperatures, one temperature is T1, the second temperature is T2. T1 ಮತ್ತು T2 ಎರಡು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇವಾಗ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ 1 by ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್.
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ, 1/ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ T1 ಮತ್ತು T2, T1 ಮತ್ತು T2 ಮತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, T1 ಮತ್ತು T2 ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ T1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ T2 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಏನಾಯಿತು, R2. ಇದು T1 ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ T2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ R2 ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. R1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ R2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ T1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ T2. ಅದೇ ಇವಾಗ ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್ ಬದಲು ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ T2 ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ T2. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ. ಇವಾಗ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಏನಿದೆ, ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮೀನಿಯಂ. ಕಾಪರು ಮತ್ತು ಜರ್ಮೀನಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮೀನಿಯಂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟು 100 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಕಾಪರು ಮತ್ತು ಜರ್ಮೀನಿಯಮು ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿದ್ದು, ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 100 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ. ಇವಾಗ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಇವಾಗ 27 ಅಥವಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ನಿಯರ್ಲಿ 300 ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು, 300 ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್. ಫ್ರಮ್ 300 ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು 100 ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ. ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಪರ್
ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. For semiconductors, germanium is a semiconductor. When temperature decreases, resistance increases. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟು 100 Kelvin, ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಫಾರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ resistance increases. Here copper is a conductor, germanium is a semiconductor. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, then the resistance of germanium increases, copper decreases. Option C is the right answer. ಇವಾಗ question number 19 ನೋಡೋಣ. question number 19 ಏನಿದೆ, materials used for the preparation of standard resistances must have. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋವಿಷೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೈ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೈ ಇದ್ದಾಗ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಷೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಷೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಲೋ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಷೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಷೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋ ಇತ್ತಂತಂದರೆ, ಇವನ್ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೋರ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೈ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಷೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೇನಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಷೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಷೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗನೀನು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅವನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ high resistivity and they are having low temperature coefficient of resistance. Okay, these are the reason for using manganese and constantine. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಷೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಅದೇ ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಏನಿದೆ, ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳಾರೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಟ್ 0 degree Celsius. Okay, it is the change in temperature per degree rise in temperature to the resistance at 0 degree Celsius. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟಿ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಟೈಮ್. ಟಿ ಏನಿದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್, ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ಏನಿದೆ, ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಈಸ್. ಜೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ. ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಇ. ಜೆ, it represents current per unit area. Sigma represents 1 by rho, that is 1 by resistivity. E represents
electric field, that is V by L. Current J ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ I divided by E. This is 1 by rho V divided by L. ಇವಾಗ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ I is equal to 1 by R into V. I ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ I ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 by R ಐತೆ, E ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ V ಐತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. J is equal to ಏನು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು E. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23 ಏನಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಎ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಜೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. 1 by ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. 1 by ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by ಸಿಗ್ಮಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಏನದಲ್ಲಿ ರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ಏನಿದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇವು ಮೂರು ಏನಿವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಬರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಏನಿದೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಮೊಬಿಲಿಟಿದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನಂತ ಕೇಳಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಏನಿದೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆಬ್ಟೈನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನಾ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮೋರ್ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10⁻28 ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10⁻28 ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1.6 ಇಂಟು 10⁻⁻19 ಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ 1.5 to 2 hours. ಬರೀ 1 ಮೀಟರ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ.
because of a very small speed and very small magnitude of charge. Here the current or the conductivity is very high because of this reason only, because the electron density is very high. So the correct option is option D. The electron number density of a conductor is enormous. Next question number 27. Question number 27 is the expression for drift velocity. Drift velocity the expression is Vd is equal to minus EE tau divided by m. The expression for drift velocity is minus EE tau divided by m. Here the negative sign indicates that the electron is moving opposite to the direction of electric field. Electric field ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದರ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಟೋ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ಏನಿದೆ, an expression for mobility is given by. mobility formula ಏನಿದೆ, mobility is equal to drift velocity per unit electric field. Okay, mobility is given by drift velocity per unit electric field. Option C is the correct answer. Next question number 29 ಬರೋಣ. question number 29 ಏನಿದೆ, when mass of the charged particle increases then its mobility. mass of the charged particle increase ಮಾಡಿದಾಗ mobility ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ. ನಾವು we have the formula for mobility. mobility mu is equal to ಏನಿದೆ drift velocity. drift velocity ಏನಿದೆ e ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು q is the charged particle, e is the electric field, tau divided by m ಇದೆ divided by e. ವಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇ ಟೋ ಕ್ಯೂ ಇ ಟೋ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಉಳಿತೇನಾಗೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಟೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ಏನಿದೆ, ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸಸಿವ್ collisions of electrons inside a conductor is called. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸಿಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 ಬರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 ಏನಿದೆ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನೋ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 ನೋಡಿರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ a constant potential difference is applied. The quantity which remains constant along the conductor. You want conductor ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This conductor is having a non-uniform cross-sectional area.
ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ದೆನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಕರೆಂಟು, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ, current density is also inversely proportional to area, drift velocity is also inversely proportional to area, only the current is independent of area ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ the quantity which remains constant along the conductor is the current, because the current is the charge flowing per unit time. It does not depends on the area of cross section. Area of cross section increase ಆಗಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ದೋ ದ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ change, but electric field, current density and drift velocity will change there. Hangare option C is the correct answer. Option C is the correct, current, that is the correct answer. Next to question number 33. Question number 33 ಏನಿದೆ, which of the following acts as a circuit protecting device? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಈಗ ಫ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ವೆನ್ ಅ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೈರ್, ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ವೈರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34 ಬನ್ನ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34 ಏನಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಟ್. ಈಗ ನಾವು ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ದ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ವಿ ಇಂಟು ಐನು. ವೆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಆರ್ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹಿಯರ್ when we transmit the power is always transmitted at high voltage and low current. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ if we transmit the power at high current ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ more heat is produced. According to Joule's law of heating, the heat produced is directly proportional to the square of the current flowing through the wire. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, more heat is produced. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಹೈ ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35 ಏನಿದೆ, ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಓಪನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸೆಲ್ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಿದೆ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೀನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈಸ್. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್. The potential difference formula V is equal to E minus IR when it is in a open circuit ಇದ್ದಾಗ I is equal to ಏನಾಯಿತು, 0 ಆಯ್ತು. when I is equal to 0, V is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, E ಆಗುತ್ತೆ. So the correct answer is the terminals of a cell are open. Now the potential difference across its terminal is equal to the EMF of cell. ಆಗುತ್ತೆ. Next question number 36 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ಏನಿದೆ,
Question number 36. Terminals of a cell are connected to a wire of resistance R. Okay, terminals of the cell ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದು ವೈರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, now the potential difference across its terminal is, potential difference formula ಏನಾಗುತ್ತೆ, potential difference V is equal to E minus IR. So here V is less than E ಇರ್ತದೆ, EMF of the cell, because the current is flowing through the resistor. When the current flows through the resistor, now we get potential difference V is less than the EMF of the cell. Option E, less than the EMF of the cell. This is the correct answer. Next to question number 37 ಬರ. Question number 37 ಏನಿದೆ, an expression for main current in a simple circuit using Ohm's law is given by I is equal to E divided by R plus R. Okay, current formula ಏನಿದೆ, current formula is I is equal to E divided by R plus R. Option B is the correct answer. Next to question number 38 ಬರ. Question number 38 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. Question number 38, two cells of EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2 are connected in parallel. ಎರಡು ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನೋ, all the positive terminals are connected to one end, all the negative terminals are connected to the other end, are connected so as to send the current in the same direction through an external resistor. ಇವೆರಡು ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಳಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇದ್ರದ್ದು EMF E1 ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1, ಇದ್ರದ್ದು EMF E2 ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ. ನಾವು ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ EMF ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ EMF ವೆನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ EMF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, EP ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, E1 ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ E2 ಬೈ R2. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ EP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, EP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ EMF of the two cells is equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2. Option C is the correct answer. Next question. The SI unit of current density is, question number 39. Question number 39 is the SI unit of current density. Current density formula ಏನು, J is equal to I divided by A. I ಅಂದ್ರೇನು, ಕರೆಂಟ್, ಕರೆಂಟದ ಯೂನಿಟು ಆಂಪೇರ್, ಎ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾದ ಯೂನಿಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಂಪೇರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಆಂಪೇರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಂಪೇರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ, ವೆಬ್ಬರ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟೆಸ್ಲಾ is the unit of magnetic field ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಂಪೇರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40ಗೆ ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ಏನಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸದ್ದು ಏರಿಯಾಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ,
internal resistance, it is depending on nature, concentration and temperature of electrolyte. It depends on these are the quantities on which the internal resistance of the cell depends. Internal resistance of the cell ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? Inversely proportional to area of electrodes, directly proportional to distance between the electrodes, and it also depends on the nature, concentration, temperature of electrolyte ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ಏನಿದೆ? ವೆನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ E1 and E2 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ದೆನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ EMF. ಇವಾಗ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೇನೋ? ಒಂದು ಸೆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದ್ರ ಸೆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ EMF EEQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 ಪ್ಲಸ್ E2 ಪ್ಲಸ್ E3 ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲ್, ಇದು ಸೆಲ್ ಮೈನಸ್ಸು, ಇದ್ರ ಸೆಲ್ ಮೈನಸ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಂಗಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬದಲು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ E1 ಪ್ಲಸ್ E2 ಪ್ಲಸ್ E3 ಸೋ ಆನ್. ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದವು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? REQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3 ಸೋ ಆನ್ ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ EMF ಏನಾಗುತ್ತೆ? E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ REQ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 R2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ಏನಿದೆ? ವೆನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ E1 and E2 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ದೆನ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ EMF ಏನಾಗುತ್ತೆ? E1 ಪ್ಲಸ್ E2. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42 ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42 ಏನಿದೆ? ವೆನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ E1 and E2 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 and R2 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R1 R2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43 ಬರ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43 ಏನಿದೆ? ವೆನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ E1 and E2 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 and R2 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 44 ಏನಿದೆ? 44 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? N identical cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series. Okay. N cells ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. N ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರದ್ದು EMF ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಸೇಮ್ ಐತೆ. ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆರ್ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆವಾಗ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್, ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ? NE divided by R plus NR. When
there are n number of identical cells connected in series and a resistor is connected in series to this combination, then the current flowing through the resistor is I is equal to NE divided by R plus NR. Option A is the correct answer. Next question number 45. Question number 45 ಏನಿದೆ, n identical cells of each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel. n identical cells ನ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. connected in series to this combination. The current through R is given by I is equal to NE divided by NR plus R. For series combination it is given by I is equal to NE divided by R plus NR. For parallel combination it is given by I is equal to NE divided by NR plus R, where N is the number of cells. 2 cells ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಹಾಕಬೇಕು, 3 cells ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 3. ಓಕೆ, n is the number of cells now. Okay, next question number 46 ಬರೋಣ. question number 46 ಏನಿದೆ, 4 identical cells of EMF E and internal resistance R are to be connected in series. Suppose if one of the cell is connected wrongly, the equivalent EMF and effective internal resistance of the combination is. ಇವಾಗ when series E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4, 4 cells ಇದೆ. If one of the cell is connected wrongly, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇ. ಇ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಇ, ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2E. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಅದೇ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2, R1 ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ R ಪ್ಲಸ್ R ಪ್ಲಸ್ R ಪ್ಲಸ್ R, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 4R. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, 2E ಆ್ಯಂಡ್ 4R. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 47. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 47 ಏನಿದೆ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ is the consequences of law of conservation of energy. ಅದೇ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಕರೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಕರೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, is the consequences of principle of conservation of energy. Option A is the correct answer. Next question number 48. Question number 48 ಏನಿದೆ, the value of I in the figure below shown below is. ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 20 ಆಂಪೇರ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಂಪೇರ್, ಇದರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 5 ಆಂಪೇರ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಂಪೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಐತಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಟ್, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು, ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, 20 + 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು, 3 + I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24. ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗು 24, ಕರೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು,
24 ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 24 ಮೈನಸ್ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 21 ಆಂಪೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 49 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 49 ಇದೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎಟ್ ದ ನೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ law of conservation of charge. Okay, this completes this chapter now. Okay, I hope you have understood all these MCQs related to current electricity chapter. Okay, thank you.